ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ शानदार मौसम, चार चफेरे खेत, हरियाली भी और लखां दा इकट्ठ जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी नूं समर्पित है। लगभग 46 वरे पहला गुरु ग्रंथ साहब गुरगद्दी दिवस नूं समर्पित इस नगर कीर्तन का आगाज़ होया और जिहड़े पुराने बजुर्ग इत्थे ने वो दसदे ने भी 200-250 के करीब ही बंदे उहदे च शमूलीयत सी। अज जे मैं कहां कि आनंदपुर साहब दे होले महल्ले तो बाद दुनिया दे विच किसी मुकाम दे उत्ते एक हफ्तियां बधी इस किस्म का जोड़ मेला हुंदा है और इहदे च कोई अतकथनी नहीं होएगी। हालांकि गैदरिंग सरी दे नगर कीर्तन च 6-7 लाख सिख शमूलीयत करते हैं, पर इत्थे दा एक अपना फ्लेवर है। और शायद 19वीं सदी दे अखीर जदों साडे बजुर्ग पहली बार जिहड़े इंग्लैंड तो जिहड़े ने वो उत्थे कैनेडा आए, ब्रिटिश कोलंबिया तो कैलीफोर्निया आए ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 42% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰ ਔਰ ਫਲੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। 1978 ਦੇ ਸਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਪਰ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और अज ज्यों-ज्यों असी देखांगे बहुत वड्डी गिणती च इस महज कैलीफोर्निया के सिखां का इकट्ठ नहीं रह गया। कैनेडा तो दुनिया भर तो नुमाइंदा जथेबंदियां आउंदियां ने और ये 2 वरे जिहड़े बीते ते ने ये बहुत अहमियत वाले ने। इंडिया एक्सपोज होया एज ए रोग स्टेट, खालिस्तान का मुद्दा इंटरनेशनल राडार ते है। और अज जदों असीं 2 नवंबर नूं गल कर रहे हैं, ये 41 वरे पहला भारत के अड्ड-अड्ड शहरां नगरां और दिल्ली कैपिटल दे विच जिथे 6 ਤੋਂ 8 हज़ार सिखां दा कोल्ड ब्लडेड मर्डर होया उस दी याद दहानी भी है। तो जे सिख पोलिटिकल माइट की गल करिए 2 दिन पहला ही मिस्टर वलेओ जिहड़े रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेसमैन ने, चेयर ने सिख कॉकस दे, उन्होंने US कांग्रेस दे विच रेजोल्यूशन मूव किया है नवंबर 84 नूं एज ए नस्लकुशी रैकगनाइज करदे भी और 30,000 की फिगर उन्होंने दिती है कि नवंबर 84 के पहले हफ्ते जिहड़ा इवें सिखां दा जिहड़ा वो थां थाई उन्हां दी नस्लकुशी हुई। इस तरह US कांग्रेशनल कॉकस च 50 के करीब बाई पार्टीसन कांग्रेसमैन ने। इस वेले असीं कैनेडा दे विच देखदे हां 16-17 मैंबर पार्लीमेंट ने। ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच 12-13 MP पहली बार बने ने। हालां मुढ़ले तौर ते 2 MP तनमनजीत सिंह ढेसी ते बीबी प्रीत कौर गिल हुंदे सी। और असीं इन्हां वरियां दे विच 3 खेती कानून वापस लैण वेले कौम की ताकत का मुजाहरा होए जां अज ट्रांसनैशनल रिप्रैशन के मुद्दे ते जिवें भारत नूं कॉर्नर कीता है अमरीका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और UK 5 आइज कंट्रीज़ ने। सो अज ज्यों-ज्यों ये नगर कीर्तन चलेगा असीं वख-वख जिहड़ियां उस दे मैसेजेस ने। और इत्थे सचमुच जदों मैं आनंदपुर साहब की गल करदा मैं इकट्ठ के नुकते तो नहीं है। इत्थे तुहानूं जिहड़े बूथ लगे मिलणगे उन्हां च ह्यूमैनिटेरियन एड भी है, यूनाइटेड सिक्स है, खालसा एड है, उस दे विच हैल्थ रिलेटेड इशूज़ भी ने, उस दे विच बाकी हर शोभा। और इवें ही जदों असीं आनंदपुर साहब का मुकाम देखते हैं
ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਵਰਛਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੇੜਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਲਿਸਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੈਜਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ TV 84 ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਅਦਾਰਾ 84 TV, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ TV 84 ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਿਊਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ 46ਵੇਂ ਗੁਰਦਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 4 5 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ 47ਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ TV 84 ਦਾ ਜੋ ਬੂਥ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ
ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ। TV 84 ਪਿਛਲੇ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। TV 84 ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ TV 84 ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਝਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਇਦ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 47ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਜਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਖਤਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ? ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇਲਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, TV 84 ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਜੂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ TV 84 ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੰਭੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ
ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਭੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਉਹ ਡੈਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੰਭੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਣਾਈਏ। ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਚਰਨ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ 84 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 14ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। Sat Sri Akal. Today we are doing the blood drive with Vitalent for the night before against the genocide. We are doing it at the Nagar Kirtan every single year. We're growing very, very fast. First, we started only collecting 50 units, then we went up to 100 units, and now our goal is about 135 units. We are taking walk-ins of whoever's able to donate. Please come on down. All you need is your ID and being eligible to donate, and we will take you. Thank you so much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਡੋਲੀ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੇਟ ਆ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀਏ। ਆਲ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੱਡ ਡਰਾਈਵ ਆ ਅੱਜ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨਦਾਨ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਬੈਡ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚੋ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ।
ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਈ ਬਖਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ www.genocide1984.com ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 46ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾੜ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਖਦੇ ਆ। 46ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖਤੇ ਪੰਜ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਝੂਠ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਚੋ ਆਈ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਈ ਘੰਟਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਈ ਘੰਟਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗਰਜਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਪੇਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ ਜਿਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਵੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ YouTube ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ Facebook ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤ ਚਾਲ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੰਗਵਾਇਆ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਸੌਰੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 46 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੋ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਤਬਾਰ ਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 2-4 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੋਈ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜੇ 1-2 ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣ ਬਾਹਰ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਫੀ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਔਰ ਚੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਣਾ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਐਤਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਈਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫॉर योर ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਬੀ ਪੀਸਫੁਲ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। 46ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਛਕ ਰਹੇ, ਠੰਡੇ ਜਲ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਦਾ, ਐਲੇ ਤੋਂ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਚੈਨਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿਬੜ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਡਬਲਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਫੁਕਰਪਣੇ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ। ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ like they're very inviting, like no one really judges or anything. ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ nice ਆ and that's it. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਗਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿੰਨੀ ਫਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਬਾਹਰ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਓਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੰਗਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਲਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਸ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਾ, ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਔਰ ਸਮਰ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਬਲ ਲਈਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਓਸ ਲਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਲਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੀਦੀ ਆ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ 1 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਹੈ ਨਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਸਲਾਈਮ ਨਹੀਂ ਟੋਏ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ 44 ਸਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਬੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਡਰ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਇਟਸ ਓਕੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਯੂਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ? ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇਖੀਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੋਲੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਆਵੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਨਾਲੇ? ਆਜੋ ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਜੰਗੀ ਆ ਦੋਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਜੰਗੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਆਜੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੈਂਜਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਦੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਖ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਸਤ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਲਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਦਾ। ਅਸੀਂ 2004 ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ 46ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ। 46 ਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ 43 ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਆ ਤੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੇਖੀ ਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿਖੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਰੈਸਟਰੂਮਸ ਦੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਆਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। Whatever issues they have faced in the past, this is the best time they could explain to the people who we are and ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ how much good it is। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ how far we went, and I wish everybody should be progressing and they should also be getting the jobs, you know, and we should make a good name for ourselves. Not in the trucking, not in the transport, I'm saying everywhere, every section of the society we should be ruling and telling everybody that we are Sikhs. Thank you so much. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। I want to hear you. ਓਕੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ TV 84 ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰੋ TV 84 ਨੂੰ। ਸੋ ਪੇਪਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਬਚਨ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਜਸ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਮੁਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਵੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, TV4 ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚਾਂਸ ਮੇਰੇ? ਪੂਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ।
ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੋ ਬਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰੀਨੋ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਫਰਾਈਆਂ, ਨਿਊਡਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਭਟੂਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 46ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਅਦਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। 46ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਬਲੱਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਆਰਗੂ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੂਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਈਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 48 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 2015 ਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਫੋੜੀ ਝਾੜ ਬਿਨ ਵੱਡੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹ ਚਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ। ਬਾਜਲੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੰਡੀਏ, ਪਿਆਰ ਲਈਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਾਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 11 ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਲੈਗ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗਾ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਨ ਫਲੈਗ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਲੈਗ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਲੈਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਫਲੈਗ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਮੋਹਰਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੈਂਡ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਤੇ ਆਲ ਵੈਲਕਮ, ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਜਾ ਸਿੱਟੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦਾ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲਾਵਰਸ ਗਿਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋਟ ਆ, ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਫਲੈਗ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਵੀਅਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। 46ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਐਨ ਲਸ਼ਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਿਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸੜਕ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਕਲੀਨ, ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੇਜ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਥ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਅ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੋਨਾਲਡ ਰੇਗਨ Gold Medal Award for Community Service the White House ਤੋਂ ਜੀ, and I'm a member of the Global Influencers Club। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਸਿੰਘੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਬੈਟਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਬਈ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਬਿਫੋਰ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ
ਬਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡਿਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਬਈ ਹੇ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਵੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਟਰਬਨ ਹੈਡਸ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਦੋਜ਼ ਗਾਇਜ਼ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਦ ਅਸ ਤਾਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਗ ਲਾਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਫਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਏ ਪਾਰ ਸੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ 46ਵੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਆਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਨ ਬਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹਨ ਹੂ ਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਵੈਰ ਯੋਧੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ,
ਜਿਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ, ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੌਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਸਿਖਾਏ। ਤੇ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸੀਸ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀਆਓ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆਬਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਵੀ 84 ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ RSS ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੁਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਮੈਂ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ ਮਗਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਗਰਜਦਾ, ਰੜਕਦਾ ਤੇ ਝਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਐਂ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕੌਮ ਬਲੱਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਰੈਕਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 175 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ TV 84 ਤੇ ਹਰੇਕ ਐਵਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਤਬਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਸਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 46ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ। AI ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜੋ IT ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟੈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਅਖਾਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਹੋਵੇ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਹੋਵੇ, ਬਲੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਲਾਈਵ ਓਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਉਸ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਫਰਾਡ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜ ਜੋ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, 1839 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲੈ ਮਾਫੀ। ਤੇ TV 84 ਦੇ ਲਈ, TV 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡਸ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦੀ ਜੋ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਟਰੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੜਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਆਖਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ। ਹਰ ਹਿੱਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ 13-14 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੀਏ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जब बाण लाग्यो तब रोष जाग्यो, को किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। फरीद साहब ने क्या, फरीदा बार पराए बैसना, साईं मुझे ना दे, ये तो यूं ही रखसी जियो शरीरों ले। प्यारे खालसा जी, राज भाग तो बिना, अपने घर तो बिना इंसान दी कदर नहीं पैंदी, कोई कीमत नहीं पैंदी। सो आओ सारे इकट्ठे होके पंजाब देश, पंजाब खालसा राज, खालिस्तान दी प्राप्ति वास्ते एकमुठ होके, एकजुट होके ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀਏ। TV 84 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਿਨ ਪੈ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ TV 84 ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੋਹੋ ਜਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਚਾਹ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਕੌਮ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਮੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਕੌਮ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੀ ਬੈਠੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਹੁਲਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੇ ਛੇਤੀ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਲਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤੇ, ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲਾਏ, ਅੱਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਲਾਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੂਏ ਉੱਚੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਠੇ ਵਰਤਾਂਤ ਘੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ, ਫਲਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੈ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਗਿਵਨ ਆ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਛ ਚਿਹਰੇ, ਕੁਛ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੰਮਾ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਂਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਦੇ 20 ਦੇ 40 ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਆਥਣ ਸਵੇਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੌਕਵੇ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਪੰਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ 35 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਐਡੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਹਿਲੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 90s ਦੇ, ਲੇਟ 90s 2000 ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਆਪਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾ। ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਦਾ ਐਡਾ ਜੁੰਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ TV ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡਾ ਜੁੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ TV ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨੋਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਿਆ ਬਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਗੱਲ।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਟਾਈਲ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਾ ਅਸਰ 4-5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਖੇਮੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਮਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੰਗ ਲਾਈ। ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਵੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਝਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਿਆ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ TVA 84 ਦਾ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾਂ 46ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਿਮਾਣੀ ਔਰ ਨਗੂਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਪੰਥ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਓ,
ਪਰ ਕੌਮ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 46ਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਸਤਿ ਸੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੋਨਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਖੇ ਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ, ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਜਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 84 ਤੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 46ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ TV 84 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ USA ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ। TV 84 ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 84 ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ 46ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ 84 ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਓਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਊਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਵਾ ਸਿੱਖ ਪੀਪਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰੋਕੜਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਤਫਾਕ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 22 2026 ਸਿਆਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਵੋਟ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜ ਖੁੱਸਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੈਲਕਮ ਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਹੋਰ ਕੌਮ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਗੇ ਤੇ ਹਰਦੂ ਲਾਨਤ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ।
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਆਇਆ ਮੇਲੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, 2007 ਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿ ਚਲੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ 8 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉੱਥੇ 4500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੜੀਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਘੁਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਈ, ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਆ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਣੇ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, 1 ਉੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਫੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੜ੍ਹ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਗੰਗੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੰਗੂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨੀਲੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ 46ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਫਲੋਟ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵੀ ਫਲੋਟ ਸੀ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਗੱਤਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ TV 84 ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ TV 84 ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। झूलते निशान रहें पंथ महाराज के, साजते दीवान रहें गुरु महाराज के। 46वां नगर कीर्तन यूबा सिटी ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਸੱਜ ਤੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਾਓ, ਪਾਵਰ, ਔ। ਤੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਫੜ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਜਿਹੜੇ 2 ਪਿਲਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਯੋਗ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੰਤ ਸਪਾਈ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਿਲਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨੀਆ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਸੱਜ ਧੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 13,000 ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਏ,
ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਸੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ 4 ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੁਗਲ, ਅਫਗਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ, ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਈਸਟ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਰਚਮ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸੀਐਟਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੈਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਲਵਾਗਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕਾਫਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸੰਗੀਤ, ਗਾਇਕੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਵੀ ਕਟਾਰ ਸਾਡੀ, ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਦੇਵੀ ਕਟਾਰ ਸਾਡੀ, ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਵੀ ਨਾਰ ਸਾਡੀ, ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਦੇਵੀ ਕਟਾਰ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਰ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਾਮਾਜ਼ੂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੀ। ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਉੱਚਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਪੀਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਡਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਬੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ। ਉਦਮ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਏਲੀਅਨਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ TV 84 ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀਆਂ ਟੂੰਬਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਜਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਨੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਏ,
ਪਰ ਮੈਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, TV 84 ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ, ਕੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਣ ਦੀ ਰਸਮ ਲਾਈਵ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਈਵ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਈਵ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ TV 84 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਨੋਰਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਤਾਂ ਰੋਮ ਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਮਸ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਨ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨਸ ਅਵੇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਿਵਰਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।